ಸಾಲಿನ 22ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೇಳಟ್ಟು ಇವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮೂರ್ಶಕರ್ ಸರ್ ಇವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. And Vaishnavi, and she is my co-host and my best friend Esther. We are proud students of SLC English Medium School Chirhatti, part of prestigious CCN institution. It's an honor to be here today as the anchors of this event. We extend a warm welcome to our distinguished guests, faculty members, all dear students and parents who have gathered here today. Now it's a time to get patriotic and fill our hearts with warmth and pride for our nation. Hey everyone, are you ready to be entertained with amazing dance and songs? Because we are celebrating 22nd annual gathering. Yes, we all are ready. Let's begin the program. ಈ ನೆಲದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಫಕೀರೇಶ್ವರರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೆಳ್ಳಟ್ಟು ಇವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹಣೆಮಣಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ತುಪ್ಪವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಲು ತಪ್ಪನೊಪ್ಪಿಸುವೆ ತಂದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಪಂಚಾಮೃತಗಳಿಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಎರೆಯಲು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಉದ್ಧರಿಸು. ಸುಗಂಧ ಪುಷ್ಪಗಳಿಲ್ಲ ಶೃಂಗರಿಸಲು ಒಂದೇ ಭಾವದಿಂದ ಬೇಡುವೆ ಕರುಣಿಸು. ಶ್ರೀ ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸು. From the humble beginning in 2002 to 2003, our school has achieved great milestones. Today it became a dream destination for many students in जय जनार्दन कृष्ण राधिका पदे जननी मोचना कृष्ण जन्म मोचना गरुड़ वाहना कृष्ण गोपिका पदे नयन मोहना कृष्ण नीरजेक्षण जय जनार्दन कृष्ण राधिका पदे जननी मोचना कृष्ण जन्म मोचना सुजन बांधवा कृष्ण सुंदराकृते
ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ಕಂಠದತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now it's a time to welcome our guests to this function. ಜಗತ್ತು ತುಂಬಿದೆ ಜನರಿಂದ, ಸಮುದ್ರ ತುಂಬಿದೆ ನೀರಿಂದ, ಆಕಾಶ ತುಂಬಿದೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ, ಈ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬಿದೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದ ಭಾರತದ ಜನರಾದ ನಾವು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. Flowers are beautiful symbol of love and respect. I never see anything more beautiful than flower. It's another name of beauty. Now I invite Chetna and Hemlata to welcome our guests by presenting flowers. ನವಿಲಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಚಂದ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊರನಾಡು ಚಂದ, ನೋಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಗು ಚಂದವಾದರೆ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಹನೀಯರ ಸ್ವಾಗತವೇ ಚಂದ. Sunshine is a welcoming thing. It brings a lot of brightness. They are galaxy of intellectuals and the most valued parents on this beautiful evening of lightning stars. I am Hemlata along with my co-host Chetana. I am here to extend our warm and coordinately welcome to the 22nd grand celebration of CCN SFC English Medium School, Shirahatti. ವಚನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಾಮೃತ ತುಂಬಿ, ನಯನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂರಿತ ತುಂಬಿ, ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನವು ತುಂಬಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ತುಂಬಿ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲದೊಳಗಾನು ತುಂಬಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿಗಲಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. As the founder of CCN
with us today. Segment of this function, I request our Honorable Chief Guest, respected Chairman Sir, Principal Sir, and all dignitaries to kindly come forward for lamp lighting ceremony. With this lamp lighting, we like to thank Goddess of Knowledge from the river. She blessed us with more and more success in our school and further in life. The lighting of the lamp symbolizes knowledge, purity, and prosperity. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬಂದು ಆಸನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ Thank you all dignitaries for inaugurating this function. May this event be a great success. An introductory speech can always be heartwarming as it reminds you of the good moments you spent in this institution till end. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೆನ್ಗೋಡ್ ಸರ್ ಇವರು ಈಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Ladies and gentlemen, it gives me an immense pleasure being head of the institute as we are gathered over here for the 22nd annual day celebration of our institute. In the auspicious presence of Shri Manipuram Basavaraj Mahaswamigalu, Shri Ramalingeshwara Dasamata Belati, Founder Chairman Shri Chandrakant Mursate Sir, distinguished dignitaries on the dais, dear parents, technicians, videographers, and my young student friends. As you know that our school started during the year 2002-3 year, that means 2 decades before, started like a small child with a strength of about 30 plus from KG section. As long way we have come over a long journey, which is not an easy task. Now at present we are standing to its 22nd celebration. Thousands of students have come out of our institution with great achievements. As an educationist, I should one thing to tell you that building the capabilities and spirit of young minds, creativity, entrepreneurship, and moral leadership is the main motto of our institution. As a principal, I feel honored and privileged to take this opportunity to extend my warm welcome to each one of you on this auspicious occasion. It is rightly said that the whole purpose of education is to teach the child to think, not what to think. We at our school mainly emphasize on the fundamental truth and always believe that the school instill the right values among them, which promote them tolerance, mutual respect, and it is also our prime commitment that to mold the children to be open-minded and self-disciplined, which is much more important at present scenario. We believe that self-discipline is more important as compared to instilling the discipline by an educator. We promote high standards of achievement
provide the space for each and every student so that they can flourish well in the global citizen. And so many achievements have taken place in the field of academics and even in the culture and also in the sports event. Even our students have achieved the greatness in the state level, national level and even international level also. I hope the parents will continue to support us in the coming years also so that we can achieve the greater heights with the flying colors, with the support of you people to bring the great achievement among our students. With this, I conclude my 2 words. Thank you. Jai Hind, Jai Karnataka Mate. ಹಿಂದಿಡಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇಮಗೌಡ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. The brilliance of lamps light does not diminish, no matter how many lamps it lights. Similarly, knowledge grows stronger and clearer when shared benefits with both the givers and the receivers. ದೀಪ, ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬ ದೀಪ, ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬೆಳಕಾಗಿಸಲು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ದೀಪ, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸೋಣ. Now I request Imran sir to please come on the stage. ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಾಯಣ ದೀಪನೇ ಹರತೆ ಪಾಪಂ ಸದ್ಯಾ ದೀಪಂ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ದೀಪವು ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಜ್ಯೋತಿಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೀಪವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಂದ ದಾಟಿಸುವಂಥ ಮಹಾಮಹಿಮೆಗಳಾದ ಭಗವತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ದೀಪದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ನಶಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ದೀಪವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಸದಾ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಗ ದೀಪದಾನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 12ನೇ ಬ್ಯಾಚಿನ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ದೀಪದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ 10ನೇ ತರಗತಿಯ 12ನೇ ಬ್ಯಾಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ದೀಪದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ 10ನೇ ತರಗತಿಯ 12ನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ದೀಪದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೋಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬದುಕು ಉಜ್ವಲವಾಗುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುತ್ತಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ದೀಪ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಯಾವ ರೀತಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾವೇನು ಆಶಿಸೋಣ.
ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ 43 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ. And now this is the time for students to share their opinion about the school. Now I would like to call my friend Kavya to share her opinion about this school. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದು 15ನೇ ಬೀಳ್ಕೊಡ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದಿನ. ನಾನು ಈ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬೀಳ್ಕೊಡ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಓದುತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಮಾತಾಡುದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದುಃಖವಾಗದ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಒಂದು ದೇಗುಲವಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಕಳಿಸಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಗತ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಆದ್ರೂ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸುವ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧವಾಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಗುರು ಮಾತೆಯರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಇಮ್ರಾನ್ ಸರ್ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಾ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ನನಗೆ ಕಾರಣ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಏಕಾಂತ ಗುರುಗಳು ಇದೇ ನಿನ್ಗೇನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. People explains for me. The environment is just not about textbooks and exams. It's about growth, learning, and discovering new things every day. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡು ಒಳ್ಳೆ. I love how our teachers encourage us to ask questions, think critically, and challenge ourselves. They just not teach subjects; they help us build skills for life. The best part about this school is the sense of community. We are like a big family here, whether it is through extracurricular activities, sports, cultural events. There are always something to get involved in. I have had the opportunity to meet so many amazing people, from teachers to friends, who have inspired me in various ways. Of course, no school is perfect. We have our challenges, but those challenges are what push us to improve and make the school even better. Overall, I am grateful for the experience I have had here and for the chance to be part of such a supportive and dynamic school. Thank you. This extraordinary school. Now I would like to call my friend Hemlata to share her opinion about school. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ನಾನು ಹೇಮಲತಾ ಕುಪ್ಪರ್ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಂದು ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ 2 ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೂ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಹ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಶಾಲೆ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ
is a time for honor to the students who have learned here in the year of 2023 and 24. ಸಾಧನೆಗೈದವರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯೇ ಬಹುಮಾನ. ಅಂತಹ ಸಾಧಕರನ್ನು ಕೊಂಡರೆ ನಮಗೊಂಥರ ಅಭಿಮಾನ. ವೇದಿಕೆ ಎದುರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದು ಕುಳಿತಿಹರು ಬಯಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸನ್ಮಾನ. Now I request all dignitaries to please come on the stage to honor our previous year students. I request Imran sir to lead this ಮಕ್ಕಳಿಗೆ event. ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮಹಂತೇಶ್ ಬಲಿಕ್ರಿಯಾರ್, ಜಗದೀಶ್, ಸಪ್ನಾ, ಯೋಗೀಶ್, ವಿಕಾಸ್, ಮಂಜಿಗುಡ್, ವೀರೇಶ್ ಮಂಜಿಗುಡ್, ಗಣೇಶ್ ಕೊಪ್ಪರ್, ವಿಶಾಲ್ ಮಟ್ಟಿ, ಜಯಂತ್, प्रमोद हसमट, सागर ढालायन, प्रगति, जोया, सौम्या, ಚಾಲಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಂತೀವಿ ನೋಡಿ. ಗೋರಾ, ಚಾಲಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಂತೀವಿ. ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಜಬೀನ್, 2 ಗಂಟೆ ಆಗ ಹೋಗ್ತಾರ, ನಿನ್ನೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಗೈತಂದ್ರಿ. ನಯನ, ಚೇತನ್, ಸಾಕಿಬ್, ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಾರು ಬಂದಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನಾ ಬಂದೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸೋಣ. ಹಾಂ ರೀ, ಓಕೆ. ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸೋ ಅಜ್ಞಾನ ಅಳಿಸೋ ಅವನೂರು ಅನ್ನದಾತಾನೆ. ತಪ್ಪು ಸರಿಯ ತಿದ್ದಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಸಮಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾಗೋ ಹಾದಿ. ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋದ್ರೂ ಮರಿಬೇಡ ನಿನಬೇಡು ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆಲ್ಲ ಇದುವೇ ಆದಿ. ಪಾಠಶಾಲಾ ಪಾಠಶಾಲಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಧ ನಾಡಿಗೆ ರೈತ ಬಾಳಿಗೆ ಗುರುವೊಬ್ಬ ತಾನೆ. ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸೋ ಅಜ್ಞಾನ ಅಳಿಸೋ ಅವನು ಅನ್ನದ ತಾನೆ. ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಂದೆ ದೂರ ಮಾಡೋಣ, ಆರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಾಯಿನ ದೂರ ಮಾಡೋಣ, ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ದೂರ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕು.
I'm Professor Yuvraj, graduated from RK University. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಕಲಿತ ಜಾಗ, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಅರಿತ ಜಾಗ, ಕನಸುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದ ಜಾಗ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಂಚಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಾರೈಸೋಣ. ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಹಾರೈಸೋಣ. ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದ ಕೈ ಸರಿದಾರಿಯ ನಕ್ಷೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು 11ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ 98% ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಆ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶುಭ ಕೋರೋಣ. ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶಿಸೋಣ. ನಿಮಿಷದ ವರದಿ ವಾಚನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 25 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಾಲೆಂಟಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಚೊಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರಂದ್ರೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮೂಲಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೊಂದು ಹೊಸತನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾವು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಮಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಳಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶುಭ ಕೋರಿಸಲು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ 2023-24 has been a remarkable year with outstanding achievements in various fields. The success in exams and extracurricular activities highlights the dedication of our students and teachers. Greatest achievers are those who joyfully jump from one target to another. The emblems guide us and keep pushing their limits. I would like to thank both the receivers and givers for being a part of this wonderful moment. Thank you, Imran sir, for leading this event. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಐ.ಪಿ. ವೆಂಕಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಪ್ರೇಷಣಾದ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಫಕೀರೇಶ್ವರರನ್ನ ನಾವು ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದಾಸೋಹ ಮಠ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಇವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಐ.ಬಿ. ಬೆನಕೊಪ್ ವಿಶ್ರಾಂತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಗದಗ್ ಶ್ರೀಯುತರು, ಇವರು ಮೂಲತಃ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತುಪ್ಪದ ಕುರಹಟ್ಟಿಯವರು. 1995ರಲ್ಲಿ KES ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸು ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನೇ ಇವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ
ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಯಟಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರೊಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾಷಣಕಾರರು ಹೌದು, ಕವಿಗಳು ಸಹ ಹೌದು ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತರು ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇವರು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಇವರು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಯುತರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನೂರ್ಶೆಟ್ಟರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. And feel deeply honored by your attendance. Now it's time to hear some inspirational words from our distinguished guest. So I would like to invite I.P. Venkappa sir to come on the stage to deliver the address. Please extend a warm welcome with a round of applause. CCN ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿರಾಟಿಯ ಶ್ರೀ ಫಕೀರ ಚನ್ನವೀರೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಾದ ತೊಳೆಯಾದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪದೇಶಾಮೃತವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಣಿ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನತಮಸ್ತಕನಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನೂರ್ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಬೊರ್ಬುರಿ ಅವರೇ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಗಿರಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಕಾಳಗಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ BS ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಅವರೇ, MG ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಫಕೀರೇಶ್ ಅವರೇ, ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ನೂರ್ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವತ್ತೂ ಗುರುವಂದದವರೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯರೇ. ತಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಭಾಳ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂಚೂರ ಈ ಕಡೆ ತುಸು ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ತುಂಬ ಸರಳ ಕತ್ತಲು ಕಳೆದು ಬೆಳಕಾಗುವುದು ಒಬ್ಬ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ತುಂಬ ಸರಳ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿಸುವುದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಚ್ಚನೆ ಕಿರಣ ಸಾಕು. ತುಂಬ ಸರಳ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು ಬರುವುದು ಆಗಮನ ಸಾಕು. ಆತ್ಮೀಯ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ, ತುಂಬಾ ಸರಳ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗಿವತ್ತು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ತಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಾವಿರಾರು ಇಂಥ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಳಕಳಿ ಇದೆ. ನಾನು 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಊರೊಳಗೆ, ಈ ತಾಲೂಕಿನೊಳಗೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಮಿಲ್ ಐತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇವತ್ತು ಆ ಮಿಲ್ ಐತ ಬಳಸಿ ಹಾಕೋದನ್ನ ಅದು ವಿಲ್ ಆಗತ್ತ. ಆ ವಿಲ್ ಪವರ್ಲಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐತ್ರಿ. ಬಹುಶಃ ಶಿರಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಬಳಿಗೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಆಯೋಜನೆ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬರುವುದು ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ದೀಪದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡು. ದೀಪವು ನಿನ್ನದೇ, ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನದೇ, ಆರದಿರಲಿ ಬದುಕು. ದೀಪನು ನಿಂದ, ಗಾಳಿನಿಂದ, ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಅದು ವಿಲ್ ಪವರ್. ಆ ದೀಪ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆ ದೀಪದ ಕುಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಂತಂತೆ ಕಾಣುವ ದೀಪದ ನಿರಂತರತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಂತಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದೀಪದ ನಿರಂತರತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಏನು ಕಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೋದ ವರ್ಷ SLC ಮುಗಿಸಿದವರು ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಸಾವಿರಾರು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ನೋಡೋದು ನಾನು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾನ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಸುವೆ, ದ್ವೇಷ ಹಸುವೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿಣಿ ಫಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಹೊಲಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು, ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 24 ತಾಸು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರೇನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆವಲಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಓಡುತ್ತಿದೆ, ಈ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತಕ್ಕೋ ಪ್ರಳಯದ ದುರಂತಕ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವದೊಳಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳದಾವು, ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳದಾವು. ಅವೆಲ್ಲ ಪೈಪೋಟಿಯ ಮಧ್ಯದೊಳಗ ನಮ್ಮದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಾತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇವಗಿರಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ನಿನ್ನೆ ದಿನ 1 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಅದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿಶೆ ಒಳಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಟ್ಟಲೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಸು ಹೊತ್ತು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲೇ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲೇ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆತ್ತ ತಂದಾಗ ಆಗಿರ್ತಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಈಗ ಏನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹಾಲ್ನೊಳಗೆ, ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದೊಳಗೆ. ನನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ 38 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗೆ ಅದೇನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 1 ಗಂಟೆ ತಾಯಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು, 1 ಗಂಟೆ ತಂದೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ತಂದೆಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಆಪ್ತತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರಿಬೇಕು,
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಓದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ನಾವು ಕೂತ್ರ ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೈ ಹಿಡಿತೇವಲ್ಲ, ಒಟ್ಟ SLC ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಹೊಳ್ಳಿ ಬರುಮಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಯಾರು. SLC ಮಕ್ಕಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಟಿವಿ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು. ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪವಾಸ. ಇದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಕರೆದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕರೆದವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವರನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಥಿಂಕರ್ ಬೆನ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅಂತದಾನ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ ಅವನು, ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋ, ಸೀಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಲೈಫ್, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡೋ, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್, ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪೇನ್, ನಿನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇದೊಂದು ಅಮೇಜಿಂಗ್, ಇದೊಂದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ಅಂತ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲೈತಿ. ಇಂಥ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇಂಥ ಒಂದು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವೇದಿಕೆಗಳದಾವಲ್ಲ, ಇವು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಗಳಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಗದುಗಿನೊಳಗ LKG UKG ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೇದಿಕೆ ಮ್ಯಾಗಿದ್ದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ನ ಮಾತು. ಅವ್ರ ತಾಯಿ LKG ಹುಡುಗ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದ್ಲಾಕಿ, ಬಾರಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇವನ್ ನಿನ್ ಮಗನ ಅಂತ, ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೋಚ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀಯಾ, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಅಮ್ಮ ಆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋಚ್ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ಹುಡುಗನಿಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋಚ್ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗ ಇವತ್ತ ಜೂನಿಯರ್ ಡ್ರಾಮಾದೊಳಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅವನ ಹೆಸರು ಗೋವರ್ಧನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಜೂನಿಯರ್ ಡ್ರಾಮಾದೊಳಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವೇದಿಕೆಗಳು. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವೇದಿಕೆಗಳು. ಇಲ್ಲೇ ಹಾವೇರಿ ಒಳಗ ರಬಿನಾ ಮೇವುಣ್ಣಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅಕ್ಕಿನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ DKD ಒಳಗ ಸರಿಗಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ DDP ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಾವೇ 20 ರೂಪಾಯಿ 100 ಇದ್ರ 1000 ಇದ್ರ 50,000 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಪ್ಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡನ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾಳ. ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗ ಒಂದು ತಾಸಿನೊಳಗ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ಹುಡುಗಿ. 6ನೇ ವರ್ಗ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಅವಳು ಆಕೆ ಹೋಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳಂತ ಹುಡುಗಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 6ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇದು ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಊರೊಳಗೆ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಇದು. ಅವಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತತಿ, ಮರುದಿವ್ಸ ಏನಾಗತಿ, ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗಾಯ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಂತ ಪೇಪರ್ನೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಹಂಗಾರೆ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಐತೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಪೊಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಂದೋರಿಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ. ಅವರು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ರೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿಸಿದಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳ ಅವ್ರ ತಾಯಿ, ಅವ್ವ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ, 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನೀ ಹಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗು, ಆದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನೀ ಬಳಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಮಾಡು, ಆ ಚಾರಿಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡು, ಇಂಥ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾರ ನೋಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅದನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾಳ ಅವ್ರ ತಾಯಿ. ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆ ಹಾಡ್ತಾಳ, ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾಳ, ಲಕ್ಷಾಂಗಟ್ಟಲೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಚಾಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಳ. ಮುಂದ 25,000 ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತ. ಆಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳ,
ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿರಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಆ ರೊಕ್ಕ ನನಗೆಲ್ಲ ಚಾಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು 25,000 ಗೊಂಬೆಗಳದಾವಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಶಾಬಾಸ್ಗಿರಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹಸದ ಕತೆ. ಆಕೆ ಹೆಸರು ಪಲ್ಲಕ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಆಕೆ ಹೆಸರು ಪಲ್ಲಕ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅಂತ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು SSLC ಬೀಳ್ಕೊಡೋ ಸಮಾರಂಭ, ಈ ಬೀಳ್ಕೊಡೋ ಸಮಾರಂಭ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಬಹಳಷ್ಟು ಓದಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಬಹಳ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಇದೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಓದ್ಕೊಂತ ಕುಂದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ, ರೀಡ್ 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 ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಯು, ಅಗೇನ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ರೀಡ್ 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 ದ ಅಗೇನ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಓದು ಓದು ಓದು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಓದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಓದಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದಬೇಕು, ಮುಗಿದೊಮ್ಮೆ ಓದಬೇಕು. ಇಡೀ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆದರ್ತೈತದೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀವು ಯಾರು ಹೆದರೋದು ಬೇಡ. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮಗೆ ಹೆದರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಹೆದರ್ತೈತದೋ ನಾವು ಓದಿದಾಗ ಹೆದರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಳಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ, ಇದು ಮುಗಿದಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೋತ ಕೂತಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯಕತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಆ ದಿಶೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್, ಅದು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಅದು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ದಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯಕತೆ. ಮಗುವಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ತಾಸು ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಅವಧಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I extend my heartfelt gratitude to you, sir, for inspiring and motivating us. ನಡೆಯೊಳಗಿನ ನುಡಿಯಾಗಿ, ನುಡಿಯೊಳಗಿನ ಅಂಗವಾಗಿ, ಕಾರುಣ್ಯ ಕಾಯಕದ ಜ್ಯೋತಿಯಾದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಶರಣು. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ IB ಬೆನ್ಕೊಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ IB ಬೆನ್ಕೊಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಗನೆ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕನಸು ನೂರಾರು ಇದ್ದರೂ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಆಗಿರಲಿ. ಯೋಚನೆ ಸಾವಿರಾರು ಇದ್ದರೂ ಇರಲಿ, ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿರಲಿ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವೋತ್ತಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈಗ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನುರ್ಶೆಟ್ಟರ್ ಸರ್ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 22ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಮನ್ನಿನಿಂದನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದಾಸೋಹ ಮಠ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಪೂಜ್ಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪಣಮಟ್ಟು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಗುರುಗುರವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಶಿರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ
ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಉತ್ಸಾಹಕರಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠದ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಮ್ದಿನ್ನೂ ಶಾಲೆ ಆವಾಗ ಬಹಳ ಗುಡಿಸಲಿನ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಸರ್ ಈ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಂಥ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿರಿಯರಾದ ದೇವಗೇರಿ ಗುರುಗಳೇ, ಕಾಳಗಿ ಗುರುಗಳೇ ಮತ್ತು ಬಳಿಗೇರಿ ಗುರುಗಳೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಈ ಶಾಲೆಯ ಗುರುಗಳೇ, ಗುರುಮಾತೆಯರೇ, ಯಾವತ್ತೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಳಗ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವತ್ತೂ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಕರೇ, ನಾನು ಏನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ ಶಾಲೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ. ಬೆನಕಪ್ಪ ಸರ್ ಹಂಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳ ಹಾಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ಶಾಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಳಗ ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ, ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಆಗಿದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ನೀವು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. ಅವರ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ವಿಚಾರನ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ, ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಒಂದು ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಭಿನ್ನವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಅವರು ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಇವತ್ತು ದೀಪದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತೇನು ಹೋದ ವರ್ಷ SSLCಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ಅವರೇನು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಏನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆ ಹೊರಿಸಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕುಶೇಖರ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೆಳಟ್ಟಿ ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಈರಣ್ಣ ವಡ್ಕನ್ನವರ್ ಸರ್. ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ಸತ್ಕ್ರಿಯ ಸುಜ್ಞಾನದ ಆಕರವೇ ಮನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವನಿಟ್ಟು ನೀ ಕೃಪೆಯಾಗುದೇವ. ಫಲದಾಯಕ ವಿನಾಯಕನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು
ಕರ್ತೃ ಜಗದ್ಗುರು ಫಕೀರೇಶ್ವರನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೂರ್ಯನುದಯ ತಾವರೆಗೆ ಜೀವಾಳ, ಚಂದ್ರಮನುದಯ ನೈದಿಲೆಗೆ ಜೀವಾಳ, ಕೂಪರ ತಾವಿನಲ್ಲಿ ನೋಟ ಜೀವಾಳ, ಶ್ರೀ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಶರಣರ ಬರುವೆ ಮಗೆ ಪ್ರಾಣ ಜೀವಾಳವಯ್ಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇಂದಿನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣಾಮ ಸ್ವರೂಪಿ ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶ್ರೀರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದಾಸೋಹ ಮಠ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಋಷಿ ಮೂಲ, ಸ್ತ್ರೀ ಮೂಲ, ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವರಾಗ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹನಿಯನ್ನು ನಾವು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ವೇದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಭಿನವ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮನಮುಟ್ಟಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ದಿವ್ಯ ಶಿಖರದ ಹಾಗೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಅವರು. ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಉದಯಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಲೇಬೇಕು, ಅರಳಿದ ಹೂವು ಬಾಡಲೇಬೇಕು, ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವಾದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದ ಹೇಮಲತಾ ಕೊಪ್ಪಾದ್ ಹಾಗೂ ನೇಹಾ ಹನ್ಸಾರಿ. Annual day celebrations are not just about celebrating a day, but celebrating the journey of an entire year. Good evening everyone gathered here. It's our privilege to deliver the vote of thanks on this occasion. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದಾಸೋಹ ಮಠ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಇವರ ದಿವ್ಯ ಚರಣರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ IB ವೆಂಕಪ್ಪ ಸರ್, ನಿವೃತ್ತ DDPI ಗದಗ್ ಇವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಿ ನೂರ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು CCNSFC ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ HM ದೇವಿಗಿರಿ, CP ಕಾಳ್ಗಿ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಗುರ್ಬುರೆ ಸರ್ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಗಣ್ಯಮಾನರಿಗೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರಿವರೆನ್ನದೇ ಸರ್ವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅನ್ಸಾರಿ ಹಾಗೂ ಹೇಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಮಹಾನಿಜಗುಣ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ. ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ
ಜಗದ್ಗುರು ಫಕೀರ ಚನ್ನವೀರೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ CC ನೂರ್ಶೆಟ್ಟವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ 22ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ 2ನೇ ದಿನದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯರು, ಅನುಭವಿಗಳು, ಈ ಜ್ಞಾನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ನೂರ್ಶೆಟ್ಟವರಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಗುರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ, ಅನುಭವಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಅನ್ನಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪುರಾಣಿಕರನ್ನು ಬೇಕು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೇಕು, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬೇಕು, ಏನು ಅನ್ನಬೇಕಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳೆಗಾರ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಗಿರಿ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ, ಕಾಳಗಿ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಶರಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಮುಂದಿದ್ದವರು ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಯಾರೋ ನೋಡವಲ್ರ ಅತ್ತಾಗ ನೋಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಗದ್ದಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ತಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ 10 ಗಂಟೆ, ಈಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೃತ್ಯ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದರೊಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಣ್ಣವರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷ. ಇವರು ತಂದೆಯವರಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಗಡೆ ಮಿಲ್ಲು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು, ಎಣ್ಣೆ ಮಿಲ್ಲು, ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಣ್ಣವರು ಶಾಲೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಐತಿ. ನಾನೀಗ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. 7,000ರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ 17,000ವರೆಗೆ ಆಯಾ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಸ್ ಐತ್ರಿ ಅಂತೇಳಂತಂದ್ರು. ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೇಳಂತಂದೆ ನಾನು. ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ನೊಳಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನೊಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಸುಮಾರು 25 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲಿಂದ ಒಂದು 10 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ.
ಇದು ಒಂದು ಚಂದ್ರಣ್ಣವ್ರು ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ದೊಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ಊಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತ. ಫೋನ್ ಒಳಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ರು, ಅವರು LKG ಇರಲಿ SLC ಇರಲಿ, ಆ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ಅಂತೀರಿ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು 15 ವರ್ಷದ ಆಚೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿನ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದನೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಐತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗತ ಆಗೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ಏನು ಅಂತೇಳಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಶಿರಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಶಿರಟ್ಟಿ ಊರು ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಶಿರಟ್ಟಿ ಎದರ್ಲಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತದ ಅಂತಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಿರಟ್ಟಿ CC ನೂರ್ ಶೆಟ್ರ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಿಂದನೂ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ತಲೆಯೊಳಗಿರಬಹುದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಭಾಳ ಜನ ಆಗ್ಯಾರ. ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋರು ಅದಾರ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಕೊಪ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಚಲೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದರು. ಆಕೆನ ಹೆಸರು ಏನದಲ್ಲ, ಪಲ್ಲಕ್ ಮುಚ್ಚಲ್. ಆಕೆನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ತಾಯಿ ನಂಬಿಕೆ ಅದು. ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಳು, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸೇವೆ ಆಕೆಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆ. ತಾಯಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಸಿದಳು, ಶಾಲೆನೂ ಕಲಿಸಿದಳು. ಪಲ್ಲಕ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಇಂದೂರದಕ್ಕೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೂರದವಳು. ಇವತ್ತಾಕೆಗೆ 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಂತೆ. 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಹಾರ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಹೋಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗುವಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಳಲ್ಲ ಆಕೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಐತಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಗದಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಮನೆ ತುಂಬ ಅವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಪಾಟಿನೊಳಗೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಡ್ರೆಸ್. ಇದು ಒಂದು ಇರ್ತೈತಿ. ಎರಡನೇದು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವ ಬರೀ ತಲೆಯೊಳಗೆ. ಒಬ್ಬರ ಎಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನೀರ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ,
ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಊರೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯೊಳಗೂ ಪಾದಪೂಜೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅದು ಒಂದು ಜನತಾ ಮನೆ. ಆ ಜನತಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಮೆತ್ತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನಾರಿ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂತು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋಗಳು ಇರ್ತಾವ, ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಯ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಇರ್ತಾವ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೂ ಅವ್ರವ್ರ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅವ್ರವ್ರ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯೊಳಗೂ ಅಡ್ಡಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋಗಳು 1 2 ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಿವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂಥ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಮೆತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ IAS ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಳು. ಆ ಹುಡುಗಿ IAS ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಇದೇನಿದು IAS ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಂದೆ. ನಾನು ಮುಂದೆ IAS ಮಾಡಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕನ್ನಾಗತ್ತೀನ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಗುಡಿಸಲದೊಳಗೆ ಜನತಾ ಮನೆಯೊಳಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಕನಸಿದು. ಈ ಕನಸು ಸಾಕಾರ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕನಸು ಸಾಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಮುಖ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಛಲ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ DC ಅದಾರ ವಿಜಯ ಮಾತೇಶ್ ದಾನಮ್ಮನವ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಮೊನ್ನೆ ಕಾರ್ತಿಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಬಡತನ ಇರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು IAS ಓದುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ದಾನಮ್ಮನವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು 10 ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, 7 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಭಾಳ ಬಡತನದೊಳಗೆ ಓದಿದಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದೊಳಗೆ ಕುಂತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಬಡತನ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಓದೋಕೆ ಛಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು. ಛಲ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ. ಬಡತನ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದು ನಾವು ಛಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೂ ಸಾಧಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಛಲ ಬರಬೇಕೇ ವಿನಃ ಬಡತನ ಅಡ್ಡ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸ್ರಿ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅಂದರು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಫಾರಿನಿಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಂಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಊರಾಗ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, 25 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಗಾರ ತಗೊಂತಾರಂತ್ರಿ ಅವರು. 25 ಲಕ್ಷ ಸರ್. 5 ಗುಂಟೆ ಮನಿ ಐತಂತ ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗೆ. ಅಮೇರಿಕಾದೊಳಗೂ 5 ಗುಂಟೆ ಮನಿ ಐತಿ. ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಮೇರಿಕಾದೊಳಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರೊಳಗನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗೆ ಬಂದದ. ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತಾಳ, ಒಬ್ಬನ ಅದ ಏಕಾಂಗಿ. ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಸೊಸೆಯರಿದ್ರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಈ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋದನ್ನ, ಬಂಧು ಬಳಗದವ್ರನ್ನ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಬಳಿಕ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವೇ ಗತಿಯಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಾವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಠದೊಳಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಬಳಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡೆಯ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಂತಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ಬಾಲಕರಾಗಿರುವಾಗ
ಪುಣೆಯದೊಳಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಬಂಗಾರದ ಕಡಗಗಳನ್ನು ಕೈಯೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತ. ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂಗಾರದ ಕಡಗ ಹಾಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲದ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಳ್ಕೊಂತ ಕುಂತಿದ್ರು. ಭಾಳ ಚಲೋ ಐತಿ ಕೇಳ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಗುಡಿಸಲದ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಳ್ಕೊಂತ ಕುಂತಿದ್ರು. ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಕಿ ಯಾಕೆ ಅಳಾಗತ್ತೇಳ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಗಂಗಾಧರ ತಿಳಕರು ಕೂಡ ಕುಣ್ಕೊಂತ ಮನೆಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲರಂಗ. ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಕಿನಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಅಳಾಗತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆಕೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದಳು, ನೀ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೀ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಂದಳು. ಇಲ್ಲ ಹೇಳು ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಂದ. ಇನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗು ಅಂತಂದಳು. ಇಲ್ಲ ಹೇಳು ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳ, ಯಪ್ಪ ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಉಪಯೋಗ, ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಬರೋರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಅದರ ಯಾರು ಕೇಳಬಲ್ರು, ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತೇಳಿ ನೀ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿ, ಕೇಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾಳಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ, ಒಳಗ ಗುಡಿಸಲದೊಳಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಡೆಲಿವರಿ ನಡೆದೈತಿ, ಹೆರಿಗೆ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ಕೂಸ ಅಡ್ಡ ಸಿಕ್ಕೈತಿ, ದವಾಖಾನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ನನ್ನಂತೆ ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತರಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತಾಳ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಳಕತ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಂದಾಗ ತಿಳಕರು ತಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಗಾರದ ಕಡಗವನ್ನು ಒಂದು ಕಡಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆಕೆ ನುಡಿಯಾಗಿಟ್ಟು, ಇದನ್ನು ಮಾರು ದವಾಖಾನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ನಿಂತವ್ರು ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರು. ಒಂದು ಚೋಟ್ ಅದಾನ ಹುಡುಗ, ಇವನಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೇಕಿಂತ ಹೆರೆತನ ಅಂತೇಳಿ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಅವ್ರವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾಳನ, ಭಜನಿ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲಿಂದ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಬಂಗಾರ ಕಡಗ ತಗೊಂಡು ಮಾರಿದಳು, ಮಗಳನ್ನ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ನಡ್ರಿ, ಅದೊಂದು ಮಜಾ ಐತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳಕರ ಮನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರವ್ವ ತಿಳಕರ ತಾಯಿ ನಡ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಡಿಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಿದ್ಳು, ಇಲ್ಲವ್ವ ಅಂತಿದ್ದ. ಇವ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಿದ್ಳು, ಹೊಡಿತಿದ್ಳು. ಅವ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲವ್ವ ಅಂತಿದ್ದ. ಇವ್ರು ಕಿಡಿಕಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕಳ್ಳು ಚುರುಕ್ ಅಂತಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಅವ್ರು ಕಿಡಿಕಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡೋರು ಹೇಳ್ತಾರ, ತಾಯಿ ಹೊಡಿಬೇಡ ಅವನಿಗೆ, ಅವ ಯಾರಿಗೆ ಖಡ್ಗ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀ ಹೊಡಿಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದಾಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತ, ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಗತ್ತಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ, ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಾನ, ಆಕೆಗೆ ಸಾಲ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಕಿನ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಆಕಿನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಇವರಪ್ಪನ ಗಂಟು ಹೊಕ್ಕೇನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ. ಇದು ತಾಯಿಲಿಂದನೇ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿನೇ ತಾಯಿ ಮೊದಲ ಗುರು ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಆ ಗುರು ತಾಯಿ ಆದಾಗನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ್ತದ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆದಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ಮಟ್ಟ ನೀವು ಜಗಳ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹರಿದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಹರಿದು ತಲೆ ತಗೊಂಡು, ಕಿವ್ಯಾಗ ಏನೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು, ಒಂದು ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಟೂರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾವ. ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರ್ತಾವ. ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಜಗಳ ತೆಗೆಯೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕಂತೂ ಅದು ಬೇರೆ ಬಿಡ್ರಿ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ತರ್ ಹೊಡೆದಾನ ಅಂತ ಮನೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ ಹೊಡೆದಾನ ನಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋದ್ರಲಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೊಂತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದು ಕೊಂತೇವೆ. ಈ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಣ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತರ್ಗಳು ಹೊಡೆಯೋದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗನ ಹೆದರಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನದೊಳಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಗಮನದೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ನಯ ವಿನಯದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಯ ವಿನಯದಿಂದ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ.
ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ವಿನಃ ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕ್ತಾನ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಇರಲಿ, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ನೊಳಗಿರಲಿ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ನೊಳಗೆ ಅಕ್ಷರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಈ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ, ಸೇವಕ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನೂರು ಶೆಟ್ರ ಚಂದ್ರಣ್ಣವರು ಭಾಳ ವಿನಯವಂತರು, ಭಾಳ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರವರು. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಏನು ದಾರಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದೇ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಸಿ ನೂರು ಶೆಟ್ರು ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬಳಕ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿದು ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅವತ್ತಿನ 2002ನೇ ಇಸ್ವಿ 3ನೇ ಇಸ್ವಿ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು, 2002ನೇ ಇಸ್ವಿ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಅವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೆ. 2003ನೇ ಇಸ್ವಿ ಒಳಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಈ 2014-15 ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ. ಆ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗಡಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನೊಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಫಲ ನೀಡೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಅಂತಸ್ತಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂಥ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಣ್ಣವರು ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರ ಟೀಮನ್ನು ಹಂಗಾಯ್ತು. ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಬುರ್ಬುರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತವರು ಭಾಳ ಹೃದಯವಂತರ್ರಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಬುರ್ಬುರೆ ಡಾಕ್ಟರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇದೇ ಮೊದಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳ ವೇದಿಕೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಭಾಳ ಸರಳ ಜೀವಿಗಳು, ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳಂಥವ್ರು. ಅಂಥವರು ಮಗ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಬುರ್ಬುರೆ ಡಾಕ್ಟರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳಕಳಿಯ ಸಂದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳಕಳಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗಾರ ಸರ್ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗಾರ ಸರ್. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಇರುವುದೇ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ. ಅಂಥವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾರ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆನಕೊಪ್ಪ ಸರ್ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನನ್ನು. 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೀವು ಕುಡಿತೀವ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗದಿಗಿನೊಳಗಿದ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವರ ಹೃದಯ ಇಷ್ಟು ಮೃದು ಐತಿ. 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಅದಾರ. ಒಳ್ಳೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ, ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ತೋಟದಾರಿ ಮಠದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ನೊಳಗಿದ್ದು ನೂರಾರು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದವನು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತೃ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆನಕೊಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು. ಅಂಥವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ತಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಾಳಗಿ ಸರ್ ಅವರು, ದೇವಗಿರಿ ಸರ್ ಅವರು, ಯಜಮಾನ್ರವರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ವಿಶ್ರಾಂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂಡ್ರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, 25 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೈತಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇರಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಬೇಕು. ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೆ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ
ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗ್ತಾರೋ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಯೊಳಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಂದ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅದಾವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅವ್ರಲಿಂದನೇ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಂಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಗು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಸಂಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕನ್ನಡ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ, ಆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ತಂದೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಣ್ಣವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಕಂಡ್ರಲ್ರಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಳಗೆ ಕುಂತಾರ್ರಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಳಗೆ ಕುಂತಾರ. ನಮ್ಮದೇ ಶಾಲೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿರಿಯತನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬೆಳೆದಾರ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಕೆಳಗೆ ಕುಂತಾರ. ಅದು ವಿಶೇಷ, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಣೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇರಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಈ SLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನಷ್ಟ ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ವಾಡಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೆಂಕಪ್ ಸರ್ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಿ, ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗೌರವ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ಶೆಟ್ರ್ ಶಾಲೆ ಒಳಗನ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆ ರೀ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಐತಿ. ಬರೀ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಐತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ 100 ಶೆಟ್ರ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನೈತಲ್ರಿ, ಯಮರಾನ್ ಅಂತೆ, ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾರ ಸರ್ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಆ ವರದಿ ವಾಚನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಡಿಜಿಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾರ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಹುಡುಗರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಈ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೆ ಸುಂದರ್ ಪಿಚ್ಚೈ ಎನ್ನುವಂಥ CEO, ಗೂಗಲ್ CEO ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು 19 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಪಗಾರ, 19 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಪಗಾರ ತಗೊಂತಾರ್ರಿ ಅವರು. ಸುಂದರ್ ಪಿಚ್ಚೈ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 19 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ ತಗೊಂತಾರ. ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಟ್ಟಿರೇನ್ರಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಬರಗತ್ತೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನಿನ್ನೆನೆ ಮಾಡಿಸಿವ್ರಿ ಇವತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅಂತಂತ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಅಂತೇಳಂತಂದ್ರೆ SLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳ ವಿತರಣೆ, ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ಶಾಲೆ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು
ಆಶಿಸಿ ನನ್ನೊಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಸಮಯ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮೂಷಟರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಅಣ್ಣ ಸೈಡ್ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.